Ashwini. I am studying 6th class. Today thought of the day. Every day is a new chance to be kind and helpful. Thank you. Good morning, one and all. Myself Ashwini. I am from 6th class. Today word of the day. Inspire to make someone feel motivated. Thank you all. Good morning, one and all. My name is Pranita from 6th class. Great personality. Gurujada Venkata Appara was born on September 21st. He was an Indian playwright, drama artist, poet and writer known for his works in Telugu theatre. Rao wrote the play Kanyasukam in 1892, which is considered as the greatest play in the Telugu theatre. In the Telugu language, one of the pioneers of Indian theatre, Appara holds the titles Kavi Shekara and Abhyudaya Pitamahudu. In 1910, Rao scripted the widely known Telugu patriotic song Deshamunu Preminchamanna. Thank you. Good morning, one and all. Myself Bhaskar from 6th class. Today's Sanskrit sloka Vasudeva Sutam Devan Kamsa Chanura Vartanam Devaki Parmanandam Krishnam Vande Jagadguram. Meaning, I worship Lord Krishna, Vasudeva's son Devaki's ecstasy, who killed the demons like Kamsa and Chanu, and he is Guru of the whole world. Thank you all. Good morning, one and all. Myself Kusma from 6th class. Today, Google integrates 6 new AI features into Google Photos. Thank you all. Good morning, one and all. Myself Deepika from 6th class. Today news. US House Speaker says there is nothing to hide in ASAP files. Thank you. Good morning, one and all. Myself Sidhu from 6th class. Today news. Trump tariff rollback offer relief from Indian farmers. Thank you. Good morning, one and all. My name is Sai from 6th class. Today's news. Google plans $40 billion access data center investment amid AI boom. Thank you. Good morning, one and all. Myself Govardhan from 6th class. Today news. Gendered and entry-level employees are driving change in Indian job market. Thank you. Good morning, one and all. Myself Deepika from 6th class. Today news. US House Speaker says there is nothing to hide in ASAP files. Thank you. Good morning, one and all. Myself Gopika Shishri from 6th class. అంబరాల వీధిలో చిన్ని చందమామర అందులవని గుందిరా చెవుల పిల్లిరా నీడ నీలి దీవిలో నీటి మీద మెరిసెరా ఆ వెన్నెల కాంతిలో పూర్వముందిరా అమాయత వెలుకి తాపుల పెటిక కట్టుందిరా తాఫీగా ఇద్దుకుంటూ నీళ్ళలో ఏములో దాకుందిరా తరాల తీయకరం తాళమే దానికి వేసిందిరా లెక్కన పెట్టలేని ఒకలే అందులో ఉన్నాయిరా బుజ్జాయి తారా కథ చెబుతా కన్నా వినిపోరా నువ్వే బజ్జో లాలిజో నాన్న సరదాగాడు మురి పెంగాడు ఎదుగింకా ఎదుగు నీ సుదూర దారిలో ఆగకుండా సాగిపో చెయ్యి పట్టి చూపగా తోడు నేలని ఎదురు నీకు లేదులే అడ్డు నీకు రాదులే దారినిచ్చి జరుగులే నీటి అలలివే నిశ్చింతగానే ఉండు గాలులే నొప్పిని తీర్చరావా ఆకాశ నక్షత్రాలే దిక్కులే చూపెట్టవచ్చులేరా నీ ముందు అగ్గి పుట్టే చీకటే తారాల గారిలే నువ్వొక విత్తు వస్తే ఈ మన్ను అడవల్లే మార్చేయరా బుజ్జాయి రారా కథ చెప్పుతా కన్నా వినిపోరా నువ్వే బజ్జో లాలిజో నాన్న సరదాగాడు మురి పెంగాడు ఎదుగింకా ఎదుగు థ్యాంక్ యూ. Now our 6th class boys are going to entertain us with a funny skit.
ఒరే గురువుగారు వచ్చే సమయం అయింది, రండి నదిలో స్నానం ఆచరిద్దాం. నీళ్లు భలే చల్లగా ఉందిరా. నిజమేరా, నీళ్లు బాగా చల్లగా ఉన్నాయి. ఓం సూర్యాయే నమః, ఓం సూర్యాయే నమః, ఓం సూర్యాయే నమః. ఒరే గురువుగారు వచ్చే సమయం అయింది, రండి ఆశ్రమానికి వెళదాం. ఆగండి రాని. ఒరే అందరూ ఉన్నారేమో, నేను లెక్క పెడతాను. ఇలా నేను లెక్కిస్తా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. అరే 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 మనలో ఒకడు తప్పిపోయాడు. నేను లెక్క పెడతాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. నిజమేరా, మనలో ఒకడు తప్పిపోయాడు. ముందురా, నీకు లెక్కలు రావు, నేను లెక్క పెడతాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. నిజమేరా, మనలో ఒకరు తప్పిపోయారు. ఏమిరా నాయన్లారా, ఏమి అయ్యింది? ఎవరో పోయినట్టు. ఆ శ్లోకాలు ఏమిటి? నిజమే అండి గురువుగారు, మాలో ఒకడు పోయాడు. ఏమిటిరా మీరు చెప్పేది? గురువుగారు, మేము నదిలో స్నానం ఆచరించి వస్తుంటే మాలో ఒకరు తప్పిపోయారు. ఆగండి, నేను లెక్కిస్తాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. అందరూ ఉన్నారే. ఓరి వెడవల్లారా, అందరినీ లెక్కించి మిమ్మల్ని మీరు లెక్కించడం మర్చిపోయారు. మీ తెలివి తెల్లారినట్టే ఉందిగా. అమ్మయ్య, గురువుగారు మనల్ని లెక్కించడం వల్ల మనం బతికే ఉన్నాం. రండి సాధనకు వెళదాము. నాయన్లారా, మనమందరము గ్రామానికి పురాణ కాలక్షేపం మొదలు పెడడానికి వెళదాము. అలాగే గురువు గారు. గురుజీ నమస్తే. మీరు చాలా కాలం తర్వాత మా గ్రామానికి విచ్చేశారు. మీరు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి. రేపు మీరు పురాణ కాలక్షేపం మొదలు పెడుతురు. అయ్యో, నాకా వయసు అయిపోయింది. కానీ నా శిష్యులను నాకంటా బాగా తీర్చిదిద్దాను. వాళ్ళు పురాణ కాలక్షేపానికి మీరు ఏమి అడిగినా సంతోషించకుండా చెబుతారు. అలాగే గురువు గారు. ఒకటవ రోజు పురాణ కాలక్షేపం. సభకు నమస్కారం. అయ్యో రే, ఏమి వినయం, ఏమి వినయక. సోదరీమణులారా, ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విషయం మీకు తెలుసా? నీకు తెలుసా? నాకు తెలీదు. తెలీదు స్వామి. తెలియని వారికి ఏంటి చెప్పినా తెలియదు. ఈ స్వామి ఏదేదో చెప్పారు, కానీ ఈ స్వామి ఏమీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు. రెండవ రోజు పురాణ కాలక్షేపం. ఈ సభకు వచ్చిన వారికి నమస్కారములు. ఇవాళ నేను చెప్పబోయే విషయం మీకు తెలుసా? ఆ స్వామేమో తెలీదు అంటే నేను చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఈ చుట్టూ తెలుసు అని చెప్దాం. సరే, తెలుసు స్వామి. తెలిసిన వారికి ఇంకా చెప్పేదేముంది? ఈరోజు ఇలా అయింది. ఈ స్వామి కూడా ఏమీ తప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు. రేపు చూద్దాం. మూడవ రోజు పురాణ కాలక్షేపం. సభకు నమస్కారం. నమస్కారం. నేను చెప్పే విషయం మీకు తెలుసా?
ఆ స్వామి ఏమో తెలీదు అంటే వెళ్ళిపోయాడు. ఈ స్వామి ఏమో తెలుసు నువ్వు తెలుసు నువ్వు తెలుసు 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 తెలీదు 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 తెలియని వారు తెలిసిన వారిని అడిగి నేర్చుకోండి. ఈ స్వామి కూడా ఏమీ తప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు. 3 రోజులు ఇల్లు సాగతీసాము. ఇల్లు ఈరోజు ఈ పని పట్టాలి. అయ్యో 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 అయ్యో